नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं हिस्टरी। ठीक है जी। और हिस्टरी का सानू पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ कि बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है हिस्टरी। इस करके स्टार्टिंग सब तो पहले बेसिक ऑफ हिस्टरी तो शुरू करांगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ ਨੂੰ क्लीयर करन तो पहले सब तो पहले सानू उसका बेस पता होना चाहिए। ठीक है जी, बेस ऑफ हिस्टरी। और बेस ऑफ हिस्टरी के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक ते आने। बेसिक ऑफ हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ 3 टाइप्स ऑफ हिस्टरी। ठीक है जी, 3 टाइप्स ऑफ हिस्टरी। फर्स्ट वन इज प्री हिस्टरी, सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्टरी एंड थर्ड इज हिस्टरी। ठीक है जी, मेन बेसिक 3 टाइप्स आ जांदियां ने हिस्टरी दियां, प्री हिस्टरी, प्रोटो हिस्टरी एंड हिस्टरी। फस्ट ऑफ ऑल असी प्री हिस्टरी बारे अज पढ़ांगे। इस टॉपिक का ना ज़्यादा कुछ नहीं आता सानू, बस इन्ना है कि थोड़ा जिहा साडा बेस क्लीयर हो जाता है कि प्री और प्रोटो दे विच की डिफरेंस है जां की नहीं। ठीक है जी, प्री हिस्टरी, प्री हिस्टरी दे विच आ जाएगा जी जिस काल विच, जे असीं ईजी लैंगुएज देखा जाए। ठीक है, जिस काल विच सानू सिर्फ खुदाई तो वस्तुआं मिलियां होण, खुदाई तो वस्तुआं ही मिलियां होण, वस्तुआं ही मिलियां। ठीक है जी, प्री हिस्टरी दे विच जिस काल विच सानू सिर्फ खुदाई तो वस्तुआं ही मिलियां, कोई लिपि नहीं। और प्रोटो हिस्टरी दे विच साडा आ जांदा है जी, असीं कह सकते हैं प्रोटो हिस्टरी विच जिस काल विच सानू लिपि तां मिली, लिपि तां मिली परंतु अज तक पढ़ी नहीं जा सकी, अज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है जी, मतलब इस काल विच सानू लिपि तां मिली। ठीक है, इस काल दे विच की होया, सानू लिपि दे संकेत तां मिले पर उस लिपि नू अज तक कोई भी बंदा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हुण दे जिन्ने भी साइंटिस्ट ने उन्होंने यह चीज़ क्लीयर ही नहीं हुई कि इसदे उत्ते लिखिया की होया, मतलब अनडैसीफर्ड। असीं उस लिपि नू कह सकते हैं अनडैसीफर्ड, जिहड़ी अज तक पढ़ी ही नहीं गई। ये मेनली क्वेश्चन बनता है साडा कि किहड़ी लिपि सी जिन्हों पढ़िया नहीं जा सकिया, है ना, अनडैसीफर्ड। असीं कह सकते हैं कि अनडैसीफर्ड है। एंड थर्ड वन इज़ हिस्टरी। मेन फिर साडी हिस्टरी शुरू होंदी है जिथे तक साडी प्री और प्रोटो तो बाद हुण साडी हिस्टरी टॉपिक है, क्योंकि हिस्टरी का सबजैक्ट जिहड़ा असीं चला रहे हैं वो तो तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ कि हिस्टरी सबजैक्ट साडा बहुत ही ज़्यादा वाइड आ जाएगा। ठीक है, और जो भी बाकी बेसिकली चीज़ां शुरू हुई वो सिर्फ प्री हिस्टरी और प्रोटो हिस्टरी तो ही। ठीक है, बाकी हिस्टरी दे विच साडा फिर आ जाएगा साडा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज़म, जैनिज़म। ठीक है, गुप्ता, मौर्या, मतलब इन्हां सारे रिगार्डिंग फिर असीं एक टॉपिक बना के ना उन्हां ते रीड करांगे। अगे आ गया जी हिस्टरी के सोर्स किहड़े ने। ठीक है, सोर्स किहड़े हो सकते हैं, मतलब किन्हां चीज़ां तो असीं पता कर सकते हैं कि साडे ए वाले सोर्स ने। ठीक है जी, सोर्स के विच फस्ट ऑफ ऑल आ जाएगा जी इन्हां दा बुक्स। ठीक है, बुक्स तो मीनस कि किताबां। ठीक है, बुक्स तो भाव आ जाना किताबां, मीनस कि 100 साल पहले जो भी किताबां लिखियां होणगियां उत्तों असीं इतिहास का पता कर सकते हैं कि पिछले इतिहास विच ए कुछ होया होएगा। ठीक है, मतलब उस टाइम दे राजे महाराजे किस तरह दे सी, रहन सहन उन्हां दा की सीगा, लोकां दा रहन सहन की सीगा। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम के इतिहास बारे जानन लई सानूं जिहड़ियां किताबां ने वो बहुत ही ज़्यादा मददगार ने। ठीक है, और सैकेंडली आपां कह सकते हैं जिवें कि असीं कह लईए कि जिस तरह दूसरे देशों तो आंदे सीगे, मतलब
ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 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 ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟਸ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਨਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ, ਕਾਂਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਆਫ ਅਡਿਕਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਸੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਂਸਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਰੌਕ ਅਡਿਕਟ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।